काम करो पहले उसने काम करो श्रीमद राज पत्रांक 109 જેને પરિભ્રમણથી છૂટવું હોય એ જીવે હવે પછી સંસારમાં કયા પ્રકારે રહેવું જોઈએ એ વિષય હવે ચાલે છે. આપણે સંબંધ
સંસારના જેટલા જાળવવા જાય, નભાવવા જાય, એમાં સમય અને શક્તિ ખર્ચ થાય છે અને એ લક્ષ્ય રહ્યા કરે છે, ત્યાં વજન રહ્યા કરે છે અને आत्मज्ञान गौण થઈ જાય છે। जो संसार के संबंध निभाने के लिए मित्र हो या कुटुंब परिवार हो, ये सब संबंध को निभाने के लिए हमारी शक्ति और समय का खर्च होता है। और हमारा वो तरफ झुकाव भी रहता है। आत्मकल्याण गौण हो जाता है। એટલે સંબંધો છે, સત્સંગ સિવાયના બધાય સંબંધો છે એ અસત્સંગના કારણો છે, અસત્સંગ સ્વરૂપે જ છે અને મને નુકસાનનું કારણ છે। એ વાત બરાબર समझाई जवी જોઈએ। सत्संग के अलावा जितने संबंध है और जितने प्रसंग है, ये असत्संग और असत प्रसंग है। और मुझे अनादि की रुचि भी है, इसलिए उसके संग में मुझे संसार की रुचि बढ़ सकती है। ऐसा समझकर उसको नुकसान का कारण जानकर उसको संक्षेप करना चाहिए। પછી ઘરમાં भी असत्संग હોય तो બહારની क्या बात करवी। कुटुंब परिवार में भी जितनी संसार की चर्चा विचारणा चलती है, ये सब असत्संग है। और हमको वो संसार की वो विषय की रुचि है, और उसकी बात जब चलती है तो हमें उसकी असर होने लगती है, यानी हमें वो रुचि में बढ़ोतरी होती है। तो घर से बाहर जाने में भी सब असत्संगी है। कुटुंबीओ वच्चे पण सत्संग न चाले तो घर में असत्संग सेवाय छे। तो बीजा संबंधों तो असत्संग ने ज सेवाय, एमां कई कहेवानी जरूर नहीं। लेकिन ये असत्संग से क्या होता है कि हमारे आत्मा में उसकी असर होने लगती है, यानी कि हमको संसार की जो रुचि है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो हम आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते या तो आगे नहीं बढ़ सकते। એની અસર આત્મા ઉપર આવ્યા વિના રહે જ નહીં। એની અસર આત્મા ઉપર આવીને कहाँ सत्संग असर आवे। सत्संग में उपस्थित जो जीव है उसको आत्मकल्याण करने का, और असत्संग में होने से असत्संग की असर होती है। तो हमको अगर बचना है तो हमको संग के तरफ पहला विचार करना चाहिए कि हम किसके संग करने से हमारा आत्मकल्याण होगा, को कौन से विषय की चर्चा करने से हमारा आत्मकल्याण होगा। तो हमें कोई विषय में, उसकी चर्चा में, उसकी विचारणा में अगर हम अपना समय और शक्ति लगाएंगे, वही ये संसार में से छूटकर, यानी परिभ्रमण के दुख से छूटकर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो भी अनंत काल में जो नहीं किया है, ऐसा कार्य करने में अनंत काल नहीं लगता है।
कि भाई करोड़ों अब्जों बहु जीव ने अपना आत्मकल्याण का विचार प्रयास नहीं किया है, तो ऐसा जीव जब शुरू करता है तो उसको कोई अनंत भव नहीं लगते हैं। जितना जीवन बाकी है, जितना आयुष्य बाकी है, उसमें भी ये जीव अपना कार्य पूरा कर लेता है और फिर अनंत काल तक उसको सुख की प्राप्ति होती है। फिर प्रश्न चला था कि कभी कभी सत्संग में भी छुट्टी होनी चाहिए एक दिन की, लेकिन हम खाने में, सोने में या अपनी तबीयत का ध्यान रखने में, उसमें हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। उसमें वीकली ऑफ होता है कि नहीं? एवरी वीक एक रात को नहीं सोना, हॉलीडे। एवरी वीक एक दिन नहीं खाना, खाने में हॉलीडे। एवरी वीक तबीयत का ध्यान रखने का एक दिन भूल जाना। तो उसमें छुट्टी नहीं है क्या? क्योंकि जो शरीर की जरूरियात है वही हमें जरूरियात लगती है। आत्मा की जरूरियत है, वो उसकी जरूरियत हमें लगती ही नहीं है। यानी आत्मा की यानी सर्व दुख और भय चिंता से मुक्त होना, एवी जरूरियात लागी नहीं। यानी संसार में सर्व दुख में रहते हुए, भय में रहते हुए, चिंता में रहते हुए हमको संसार के पदार्थ की रुचि और उसका भोगोटा करना, ये हमको जरूरियात लगता है। लेकिन हमारे अंतर में जो दुख है, भय है, चिंता है, चिंता में तो सर्व जीव है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं है उसको, सबको चिंता है कोई ना कोई प्रकार से। जन्म से लेकर मरण तक सब जीव चिंता में है, सब जीव भय में है। रोग का भय हो है, किसी पसंद है वो व्यक्ति का मरण हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोरोना वायरस अंदर में प्रवेश कर ले, तो इसका भय तो सतत है कि नहीं? और अंत में मरण हो जाएगा तो सब चीज छोड़नी पड़ेगी, कोई साथ में आने वाला नहीं है। इसमें से एक चीज छोड़ने में अगर तकलीफ होती है हमको, हमको जो चीज पसंद है, जिसको हम अपनी मानते हैं, ऐसी एक चीज को छोड़ने में हमें अगर तकलीफ होती है, तो जब सबको छोड़ना पड़ेगा एक दिन, तो क्या होगा अंदर में, कि हमें विचारना चाहिए। કાલે यहाँ સુધી આવ્યું હતું આપણું, આત્માની જરૂરિયાત એ ખરી જરૂરિયાત જીવને લાગતી નથી। આત્માની એટલે સુખી થવાની, સુખી થવાની જરૂરિયાત, કાયમ સુખ મળે એ પ્રકારે સુખી થવાનું। संसार में जो सुख है उसको सुख क्यों नहीं कहते हैं? जिसको हम सुख मानते हैं ना संसार में, उसको देवगुरु शास्त्र उसको सुख नहीं कहते हैं। जैसे पैसा का मिलना तो हमको सुख लगता है, भूख लगी है तो खाना मिले तो हमको सुख है उसमें। गाड़ी लेना, मोबाइल लेना, ये सब हमको सुख का कारण है, और वो न मिले तो दुख का कारण है। तो ये ज्ञानी इसको सुख के क्यों नहीं कहते हैं, जो पूरी दुनिया कहती है कि ये सब सुख है?
सुख हमें उसमें अनुभव में भी आ रहा है। हमारा अनुभव कहता है कि ये सब में सुख है, तो कि ये सुख कितना टाइम तक टिकता है, सुख ये आने से कितना टाइम टिकता है, ये भी हमको विचारना चाहिए कि ये असली सुख है कि कम दुख को हम सुख कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में अपने को मोबाइल है कि मोबाइल नहीं मिलने से दुख है, ठीक है। तो मोबाइल मिलने से क्या होता है कि अपनी इच्छा जो है मोबाइल की, उसकी पूर्ति हो गई। मोबाइल चाहिए, इसी अंदर में एक इच्छा है कि नहीं? कब इच्छा है? मोबाइल मिलने के पहले। ये मोबाइल का एग्जाम्पल है, बाकी सब चीज में आप ले सकते। कोई भी चीज मिलने के पहले अंदर में क्या होता है कि उसकी इच्छा होती है, बराबर है। तो इच्छा में दुख चालू होता है, ये हमें अंतर अवलोकन नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। समझ में आया? तो कैसे पता चले कि हमको जो इच्छा हुई है, समझो कि मोबाइल की, वो मोबाइल ले ही नहीं, न ले वो, तो अंदर में क्या होता है, ये जरा हमें चेक करना है। तो हमें आकुलता क्या हो रही है उसका पता लगेगा। समझ में आया? तो वो आकुलता कब तक चलती है? मोबाइल लेने की जो इच्छा है वो कितना टाइम चलती है? कब वो पूरी होती है इच्छा? तो जब मोबाइल आता है तब। मोबाइल लेने की इच्छा फिर रहेगी, मोबाइल हाथ में आ गया, अभी मुझे मोबाइल लेना है, ऐसी इच्छा रहेगी तो कोई कहेगा तेरे हाथ में तो है, अभी तो लिया है तूने। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज लेने के पहले उसकी इच्छा होती है। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या? और वो इच्छा में तकलीफ होती है, ये कैसे समझ में आए कि उसको मोबाइल नहीं मिलता है तो उसको क्या होता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्या लगता है? आकुलता होती है। वो दुख और आकुलता कब शांत होती है? जब मोबाइल मिलता है। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। तो पहले इच्छा हुई तो आकुलता हुई, आकुलता का दूसरा नाम है दुख, ठीक है। तो दुख चालू हुआ, कब तक ये चला? कि जब तक वो मोबाइल नहीं मिला तब तक, ठीक है। वो मोबाइल आया तो मोबाइल की इच्छा का क्या हुआ? मोबाइल लेने की जो इच्छा है उसका क्या हुआ? चला गया ही ना। तो वो इच्छा के साथ जो आकुलता और दुख थी ना, वो चला गया। उसको हम सुख कहते हैं। जो सुख हमें लग रहा है ना संसार में, संसार में अपने को मोबाइल मिलने से सुख लग रहा है ना, वो एक्चुअली सुख नहीं है। वो जो इच्छा का जो दुख था, वो इच्छा चली गई या पूरी हो गई तो चली गई, अब इच्छा नहीं रही, अभी दूसरी इच्छा रही। मोबाइल लेने की इच्छा नहीं रही, तो वो नहीं रही तो उसके साथ दुख भी नहीं रहा, उसको हम सुख कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे संसार के जितने पदार्थ है जिसमें आपको सुख लगता है, उसके मिलने पर, वो सब में यही परिस्थिति है, यही विज्ञान है उसमें। ये आपको अंदर में चेक करना चाहिए। क्या? तो आपको पता चलेगा
और वो दुख कब तक चलेगा? जब तक वो चीज अपने को नहीं मिलेगी तब तक वो इच्छा चलेगी, तो उसके साथ दुख भी अनुभव में आएगा। और वो चीज आ गई तो वो मोबाइल लेने की इच्छा का क्या हुआ कि अब वो नहीं रही, यानी अब चली गई, तो उसके साथ दुख और आकुलता लेकर चली गई। ऐसा हुआ तो हमें अच्छा लगा, क्योंकि दुख हमको सताता था, अभी सताता नहीं है, तो उसको हम सुख कहते हैं। और वो सुख मोबाइल से मिला ऐसे भूल से मानते हैं। कैसे अपने को चीट कर रहे हैं। अनादि काल से ये जीव अपने को कैसे चीट कर रहा है। चीट क्यों किया? कि जो सुख नहीं है उसमें सुख मना दिया, ये तो चीटिंग हो गई। सुख मिला नहीं और सुख मना दिया, तो ये चीटिंग हुआ कि नहीं? किसने किया चीटिंग? Who has cheated whom? We have cheated ourselves. ठीक है, तो उसका फल क्या आएगा कि जो सुख आत्मा में है उसको हम लेने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि इसमें सुख मान लिया तो ये सब चीज को हम एक्यूमुलेट करने में लग जाते हैं। सुख के लिए किसके लिए करते हैं एक्यूमुलेट? एक्यूमुलेट એટલે વસાવું। हाँ, एक सेना માટે કર્યું सुख प्राप्त करने। तो ये चीटिंग का रिजल्ट क्या आया कि हमारी नजर पूरी विश्व में चली गई। मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे ये सब। क्यों? कि मुझे ये सबसे सुख मिलेगा। तो जो सुख आत्मा में है, जो देवगुरु शास्त्र उसको बताते हैं कि सुख तेरे अंदर में पड़ा है, तो वहां जाने का मन ही नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा धोखा हुआ है जीव के ऊपर, और धोखे में जीव खुश है। धोखा हुआ है फिर भी जीव खुश है, तो बहुत साરું, મને તો મજા છે કે દુઃખી છે। ધોકાથી કોઈ અત્યારે દુઃખી છે કે સુખી છે? બધી વસ્તુ મળે એટલે કે આઈ એમ તો વેરી હેપી, મારી પાસે બધું છે। આટલો મોટો ધોખો થયો તો એ માને છે કે હું સુખી છું। છતાં પાછો જીવ આત્મકલ્યાણની કરવાની આશા અને અપેક્ષા રાખે, થોડું કરે અને મને જાજુ ફળ મળવું જોઈએ। જરાક કંઈક કરે વાંચન, કે જરા સત્સંગ કરે, કે એકાદ બે પ્રશ્ન પૂછે, તત્વ ચર્ચા કરે, તો એને એમ છે કે મારું સુખ મને મળી જશે। હવે થોડું કરે અને પૂરું સુખની આશા રાખે। થોડું કરે અને મને જાજુ ફળ મળવું જોઈએ। એ કેના જેવું છે કે અન્ય ધર્મમાં શું કરે છે કે હનુમાનજીને પાવડું તેલ ચડાવે અને હનુમાનજીને મને આખો તેલનો ડબ્બો આપે, એના જેવી વાત છે દાખલો। अन्य मत में लोग क्या करते हैं? पावड़ू पावड़ू એટલે हाँ, એટલું તેલ ચડાવે હનુમાનજીને। हाँ हाँ, એ જ એટલે એનો એક્ઝામ્પલ। हाँ, वो भी मंगलवारे बराबर ध्यान રાખીને, સોમવારે નહીં, કારણ કે હનુમાનજી સોમવારે ખબર નહીં શું કરતા હોય। હા, એટલે એને જઈને એક ચમચી ને એક ચમચી શું ચડાવે? તેલ। તેલ હોય ને એ ચડાવે, તો એના રિટર્નમાં માગે કે મને આખો ડબ્બો તેલનો છે ને એ મને મળે।
આપણે લોકો શું કર્યું એ તો એ લોકો કરે. આપણે લોકો શું દાન પેટી હોય મંદિરમાં, ખબર છે ને, સાઈડમાં છે તિજોરી, એમાં ઉપરમાં ઓલું, હા ભંડાર, જેને ભંડાર કહેવાય છે, એમાં 100 રૂપિયા નાખી અને મને લાખો રૂપિયા મળે. બધી આ જ ચાલે છે. જૈન ધર્મમાં પણ આ જ ચાલે છે, અન્ય ધર્મમાં પણ આ જ ચાલે છે. ભિખારી હોય શું કરે એ, પછી જૈન ધર્મમાં ભિખારી હોય કે અન્ય ધર્મમાં હોય, ભિખારી તો માગવા સિવાય તો કઈ કરવાનું જ નથી ને. તો થોડુંક દઈને બધું લઈ લેવું છે ને. આટલા વર્ષોમાં હું જેટલી બધી વાર પૂજા કરું છું ને, દાન પેટીમાં નાખું છું, ત્યારે હું કઈ માગતો નથી. એટલે મારું શું મોટું ના, એટલે એ ચેક કરવું જોઈએ. બહુ એવું હોય કે ઘણી વાર એટલું બધું સૂક્ષ્મ હોય કે પોતાને પકડાતું ન હોય. પોતે જ્યારે જાય ને નાખે ને એ વખતે એને જાગ્રત રહેવું જોઈએ કે હું શેના માટે આ કરું છું, તો એને અંદરથી ખબર પડે કે કોઈ કારણ વગર તો કોઈ કરતું જ ન હોય. મફતમાં તો કોઈ એક્ટિવિટી દુનિયામાં કરે નહીં. એક મને નોટિસમાં એવું કે મને પુણ્ય થશે. અને પુણ્યથી શું થાય એ તો હવે સમજાણું. ના ના, એ તો સમજતું જ પુણ્ય કરવું તો કોઈને. ત્યારે નહોતું. અરે ત્યારે બી બધાને ખબર હોય ને પુણ્ય કરવાથી શું ઇમ્યુનિટી સારું બધું એ થયું ને. તો પછી ભિખારા વેડા આવી ગયા ને, અને કેટલું પુણ્ય અને કેટલું નમસ્કાર કરે કે દાન કરે, એની સામે કેટલી એમ્યુનિટીઝ જોઈ છે. સમજો કે 5 રૂપિયા નાખ્યા તો કે મને 5 રૂપીસની એમ્યુનિટીઝ જોઈ, એમ હતું. 5 રૂપીસ આપ્યા હોય કે 50 રૂપીસ આપ્યા, ચાલો અમારે એમ્યુનિટીઝ જોઈ છે. એમ્યુનિટીઝ તો પર હાઉ મચ? 50 રૂપીસની એમ્યુનિટીઝ જોઈ છે તારે તો કેટલી? એમ તો આખું બિલ્ડિંગ, બંગલા ને ગાડીઓ ને મોબાઈલ ને બધું જોઈ છે. તો એને એ થયું ને ભિખારા વેડા ને તો શું કર્યું, થોડું આપીને વધારે એ જ થયું ને. ગમે તે ફોર્મમાં માગ્યું ને કે ના માગ્યું. એક ભિખારી હોય એને પૈસા આપતા હોય 10 રૂપિયા, તો એ કે નહીં, ગીવ મી લંચ ઇન 5-star હોટલ. તો કે આઈ એમ નોટ આસ્કિંગ મની, આઈ એમ નોટ આસ્કિંગ મની એટ ઓલ, આઈ એમ જસ્ટ આસ્કિંગ લંચ ઇન 5-star. નો. તો એ મોટો ભિખારી છે કે નાનો? ઓલો તો 5 રૂપિયા લઈને વ્યો જતો હતો, આ તો 5-starમાં લંચ ના 2000-3000 રૂપિયા એક જણના થાય. કેટલા થતા હોય? જે 5000 કે જે થતું હોય. તો એ મોટો ભિખારી છે, એ પોલિશ ભિખારી છે. શું છે? એ છે ને. વ્હાઈટ કોલર ભિખારી છે. હું થોડું કંઈક કરું અને મારું આત્મકલ્યાણ આખું થઈ જવું જોઈએ, મને મોક્ષ થઈ જાય. હું ભગવાનના દર્શન કરું તો મને મોક્ષ થઈ જાય. એમ કાંઈક કરે એની સામે એને બધું જોઈ છે. ત્યાર પછી મુમુક્ષુનો એક પ્રશ્ન છે. 82ના વચનામૃત 421માં છે. એ મુમુક્ષુએ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ વિશેષ રાખવો કે ચિંતનમાં સમય વિશેષ ગાળવો, એ પોઈન્ટ છે. વચનામૃતમાં એક પ્રશ્ન લીધો છે કે મુમુક્ષુએ શેમાં ટાઈમ વધારે આપો જેથી એનું આત્મકલ્યાણ થાય, કે શાસ્ત્ર વાંચવું કે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ સાંભળવો કે શાસ્ત્રમાં જે વાત આવી એનું ચિંતન કરવું. શાસ્ત્ર અભ્યાસ પતી ગયા પછી સંસારના કાર્ય કરતી વખતે એનો વિચાર કરે, ચિંતન કરે, મનન કરે, ગોલન કરે, એ કરવું, એમાં સમય વધારે કરવો કે આમાં? આ પ્રશ્ન છે. ઉત્તરમાં એમ કીધું કે બધાના માટે એક નિયમ નથી.
કે ભાઈ આને તો શાસ્ત્ર અભ્યાસ બધાએ કરવું અથવા બધાએ ચિંતન જ કરવું, એમ બધા માટે એક રૂલ નથી કે છે. ચિંતન રાખવું કે શાસ્ત્ર અભ્યાસ રાખવો કે શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું કે ચર્ચા કરવી, જે કોઈ તત્વજ્ઞાનના સાધનો છે એમાં કયું સાધન કરવું, કયું રાખવું, સિલેક્ટ કયું કરવું આમાં, એમ પ્રશ્ન છે બેનશ્રીને. તો બેનશ્રી કહે કે જેમાં પોતાને રસ પડે છે, પછી શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં એને રસ પડતો હોય, કોકને ગુરુદેવની સીડી સાંભળવામાં રસ પડતો હોય, કોઈને ચર્ચા કરવામાં રસ પડતો હોય, કોઈને વિચાર મનન ચિંતન એકલા બેસીને કરવું એમાં એને રસ પડતો હોય, તો જેમાં એને રસ પડતો હોય એ કાર્ય એને કરવું. આ બેનશ્રીનું માર્ગદર્શન છે. એટલે પોતે ચેક કરવું અંદરમાં કે મને કેમાં રસ પડે છે, એ કાર્ય એને કરવું. જેમાં પોતાની પરિણતિ ટકતી હોય, જેમાં પોતાનો ઉપયોગ ટકે, લાંબો ટાઈમ એ કાર્ય કરે, થોડીક વારમાં મૂકી દે એટલે રસ નથી. થોડોક વાર સાંભળે 5 મિનિટ, ત્યાં પછી બીજા વિચારો કરવા માંડી જાય સંસારના, એટલે એનું નામ રસ નથી. નીરસપણુંનો અર્થ છે. આપણે કીધું ને સંસારમાં નીરસપણે કરવું પ્રવૃત્તિ, તો એ સમજાતું ન હોય ઘણાને. એમાં જે વિચાર તમે કીધું, આમ આપણે નક્કી કર્યું હતું કે પ્રયોગ વખતે વિચાર જે છે એને આપણે નહીં કન્સિડર કરવાનું. જ્યારે પ્રયોગ કરતા તો ડિસિપ્લિન રાખવાની કે વિચારમાં નહીં જવાનું. ડિસિઝન લઈને પછી લાઈવ પ્રયોગમાં સમજો રાગ દ્વેષ પકડવાનું કેવી રીતે, તો અહીંયા કેવી રીતે બેનશ્રીબેન વિચારનું કીધું મહત્વ? વિચાર કોણ કરે, પેલા પ્રયોગ કોણ કરે, કે પ્રયોગ જેને કોણ કરે, કે પ્રયોગ જેને નક્કી કર્યું હોય કે શું કરવાનું છે મારે. પ્રયોગમાં પણ શું કરવાનું, શું કામ કરવાનું અને કઈ રીતે કરવાનું, આ 3 વસ્તુ ખબર ન હોય ને પ્રયોગ કર્યા કરે તો એને કોઈ પ્રયોગમાં જોર ન હોય, કારણ એને કન્વિન્સ નથી પોતે શું કામ ઈ કરે છે. તો પહેલા એને વિચારથી બધું સમજવું જોઈએ કે શું કામ મારે પ્રયોગ કરવાનો, બરાબર છે, અને પ્રયોગ કરવાથી મને શું ફાયદો થાય. કારણ કે ફાયદો છે ને એ જ જીવને પુરુષાર્થ વધારે છે. એને ફાયદો ખબર ન હોય, એને ખાલી એક્ટિવિટી કર્યા કરે, કેમ કે કીધું છે અમને કરવાનું, આમ પ્રયોગ કરવાનું અમને કીધું છે, તો એ બહુ ટકે નહીં એનો પ્રયોગ. સમજાણું? તો બધાય કરે છે એટલે આપણે કરો એમ, સમજાણું? તો એ પ્રયોગ નો ટકે. એમાં ફાયદો શું છે પ્રયોગ કરવાનો, મને બેનિફિટ શું છે, એ એકદમ સ્પષ્ટ એને ક્લિયર હોવું જોઈએ કે આ ફાયદો છે. એ એને મોટિવેટ કરે છે. આ ફાયદો ઘડી ઘડી વિચારે ને તો એ એને મોટિવેટ કરે, એનું જોર એમાંથી આવે. એટલે ઘણા લોકો પ્રયોગ કરીને છોડી દે થોડીક વારમાં, કેમ કે એ લોકોએ વિચાર્યું નથી કે ફાયદો શું અને નહીં કરું તો મને નુકસાન શું. એટલે એ બધા વિચારોમાં જ્યાં સુધી નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી જીવ પ્રયોગમાં સફળ ન થાય, ફેલ જાય. હવે વિચાર જેની પહેલા જે થાય એ જીનવાણીના આધારે થાય, સમજાણું? તો એને જીનવાણીનો અભ્યાસ કે જીનવાણીનું શ્રવણ સાંભળવું બે એક જ છે. કાં પોતે અભ્યાસ આવડતું હોય તો કરે, કાં પછી ગુરુદેવના પ્રવચનમાંથી સમજે સાંભળીને, એ શ્રવણ કહેવાય અને આ અભ્યાસ કહેવાય. એટલે એમાંથી બધી ઇન્ફોર્મેશન એ કલેક્ટ કરે, એ બધો વિચાર છે. વિચારની ભૂમિકામાં એમાં નિર્ણય કરે. ગુરુદેવે કીધું છે તો આમ કરવાથી આમ થાય, ભેદ વિજ્ઞાન કરવાથી આત્મજ્ઞાન થાય, એમ ગુરુદેવે કીધું. આત્મજ્ઞાન થાય તો જન્મ મરણના દુઃખથી છૂટી જવાય, આ ફાયદો. અને ભેદ વિજ્ઞાન ન કરી તો શું આત્મજ્ઞાન ન થાય. તો કયું જ્ઞાન રહે તો કે મિથ્યા જ્ઞાન રહે. તો મિથ્યા જ્ઞાન હોય તો શું થાય કે પરિભ્રમણ વધે,
નરકમાં જવું પડે, તિર્યંશમાં લાખો કરોડો વાર જવું પડે. આપણે કાલે ઓલું ચેનલમાં જોતા હતા ને, કેવા કેવા ભાવ, એ બધામાં કરોડો વાર આપણે ગયા છીએ. એ રેરેસ્ટ ઓફ રેરેસ્ટ જે છે ને, એ બધામાં આપણે કરોડો વાર ગયા. તો મારે એમાં નથી જવું. એમ ખાલી ઈચ્છા કરે કોઈ એટલે બચી જાય, એમ બનતું નથી. એમાં જેટલા ગયા છે ને, એ રેરેસ્ટ ઓફ રેરેસ્ટ, એમાંથી એકે જીવન એમાં જવું નહોતું. નોટ ઇવન વન. કોઈ એમ પ્લાન નહોતો કર્યો, આઈ લાઈક ધીસ કલર સો મચ, આઈ વોન્ટ ટુ બી બોર્ન ઇન ધીસ. એવો એકે જીવ નહોતો. હશે એક સો બ્યુટીફુલ કલર છે આ બધું. આઈ લાઈક ટુ બી બોર્ન ઇન ધીસ એનિમલ. એવું કોઈ વિચાર્યું હશે? એક પણ વિચાર્યો નથી. બિલિયન્સ એન્ડ બિલિયન્સ જેટલા ગયા છે, એમાંથી એકે પણ પેલા પૂર્વભવમાં એમ વિચાર્યું નથી. આ જોઈને ધીસ ઇઝ ટુ ગુડ, વેરી નાઇસ, કુલ વોટર, નાઇસ પ્લેસ, આઈ કેન બી ધેર. અત્યારે તો બહુ ગરમી થાય છે અહીંયા, આને તો મજા છે કુલ વોટરમાં, એમ કરીને કોઈ વિચાર કર્યો હશે કે નહીં કર્યો? તો બધા ગયા શું કામ ત્યાં? નહોતું જવું તો ગયા કેમ? કે એના ન જવાના ભાવથી કઈ ન જાય એવું બનતું જ નથી. એને એવા કાર્ય કર્યા એટલે ઈ ગયા ત્યાં. એટલે મારે નથી જવું એ બસ નથી, પણ એવા કાર્ય જેનાથી જવાય એ કાર્યને ઓળખીને એને બંધ કરી દેવા જોઈએ કાર્ય, તો એનું ન જવાનું થાય. સમજાણું? એટલે એ વિઝ્યુલાઇઝેશનમાં એને આ બધું દુઃખ મારે ભવિષ્યમાં નથી જોતું, મારે આમાં જન્મ નથી કરવો, એ પ્રકારે એનું જો વિઝ્યુલાઇઝેશન ચાલે તો એને લોસ અને પ્રોફિટ, કરવાથી પ્રોફિટ કેટલો, ન કરવાથી નુકસાન કેટલું, એમ એને ઊંડાણથી વિચારમાં ત્યારે નક્કી થાય, શું નિર્ણય થાય, ત્યારે એ પછી જે કાર્ય કરે ને એમાં બહુ ફોર્સ હોય એનો, એટલે એના બધા જ પ્રયોગ સક્સેસ જાય અને એકદમ જલ્દી એના પ્રયોગ પૂરા થઈ જાય. જે પણ હાથમાં લઈએ ને એ કામ એ પૂરું જ કરી નાખે, કારણ કે એની પાસે પાવર છે. અત્યારે જે પાવરલેસ છે એ બધું કરે, થોડીક વારમાં એનું પૂરું થઈ જાય. પછી કે આ બહુ ડિફિકલ્ટ છે યાર, આ બધું નથી રહેતું, નથી થતું. અહીં તો સામાન્ય વસ્તુ જીવ નથી કરી શકતો. કોઈને કહે કે તમારા અંદરમાં જે દોષ થાય છે ને, એ તમને બંધ કરવાનું કોઈ નથી કહેતું. તમને એમ કે દોષ જ નહીં કરવાનો, તમારે ગુસ્સો જ નહીં કરવાનો, તો કે એ તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તમારા અંદરમાં જે દોષ થાય છે ને, તમને ખબર પડે છે કે નહીં? તો કે ના, અમને ખબર નથી પડતી. બીજો અમને કહે ને ત્યારે અમને ખબર પડે છે. આ તો બધું ઓર્ડિનરી પોતાની અંદરમાં થતું બી પોતાને નથી ખબર પડતી, તો એના પછીના પ્રયોગ ક્યાંથી આ જીવ કરશે? કોઈ દોષ બતાવે તો એને ખબર તો ખરાબ લાગે છે, કેમ કે એને દોષ રહિત થવું નથી. દોષ રહિત જેને થવું છે એને તો ખરાબ નહીં જ લાગે. એને લાગે કે બરાબર છે, મને ખબર નથી ને તે બતાવ્યું, થેન્ક યુ. એને ઉપકાર આવશે બતાવનાર ઉપર, એને ક્યાંય દ્વેષ નહીં આવે એના ઉપર. મને માડી મેરે તો ખબર નથી પડતી મારા દોષ, સારું થયું તે કહ્યું મને. એવું નથી કરતા ને, અત્યારે બતાવો તો બહુ ખરાબ લાગી જાય. કેમ કે આપણે એ કાર્ય કરવું છે એવી આપણે નક્કી જ નથી કર્યું ને, એટલે ખરાબ લાગે છે. એટલે જ આપણે કોઈને મુમુક્ષુને લાઈવ દોષ નહીં કહેવાનું, ત્યાં સુધી આ રિક્વેસ્ટ ન કરે કે મને મારા દોષ બતાવો, ત્યાં સુધી નહીં કહેવાનું, કારણ કે એ રેડી નથી અંદરમાં. એટલે એ વિરોધ કરશે, રિબેલ કરશે. સમજે?
એટલે ઘણો રિક્વેસ્ટ પછી કે તમે મને મારા દોષ બતાવો, હું તમારી સાથે સંબંધ નહીં બગાડું એવી હું તમને ગેરંટી આપું છું, ત્યાર પછી જ એના દોષ બતાવાય. નહીંતર પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, તકરાર ચાલુ થઈ જાય. એમ છે. તો અહીંયા કે છે કે શું મારે કરવું? સામાન્ય અપેક્ષાએ તો શાસ્ત્ર અભ્યાસ પૂર્વક ચિંતન હોય છે. ઘણા લોકોની પરિસ્થિતિ એવી હોય છે કે એ લોકો શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે ને પછી એ લોકોને એના વિચારો આવે, અને વિચારો ઘણા ટાઈમ ચાલે જો તો એને ચિંતન કહેવાય. થોડીક વાર ચાલે તો વિચાર, પણ લાંબો ચાલે, ખાતા પીતા એ હાલતું હોય અંદરમાં. જેમ વેપારી હોય ને એ ખાતા પીતા વેપારનો વિચાર કરતો હોય, આને માલ આપી દેશું, આની પાસેથી પેમેન્ટ લેશું, આનું આમ કરશું, એ બધું ચિંતન છે. ચિંતન શબ્દનો અર્થ ચિંતન છે ને તમારે એનો નામનો એનો અર્થ ખબર હોવો જોઈએ. એનો અર્થ આ સમજે. તમારે એક્ઝામ હોય આજે સવારે ને તમે સવારે નાસ્તો કરતા હો ત્યારે તમારા અંદરમાં આજે કેવું ક્વેશ્ચન આવશે, આનું આ આવશે, આનો આ આન્સર હશે, એ બધા જે વિચાર ચાલે છે તેમાં ઘણી વાર ખબર ન પડે કેટલું ખાવાનું ખાધું. એનું નામ ગોલન. લ્યો, આ બધા શબ્દના અર્થ કે ખબર ન પડે શું કીધું. કોઈ કે હવે તમે કેમ આમને આમ બધી લ્યો, તમે એક જ ખાધી છે રોટલી, તો એ એના વિચારમાં ખોવાઈ ગયો છે. સમજાયું? એમ જીનવાણીનો અભ્યાસ કરે ને એ વિચારમાં એ ખોવાઈ ગયો હોય, એવી ભૂમિકા આવી જોઈએ, પછી આત્મજ્ઞાન થાય. શું? તો ઘણાને શાસ્ત્ર અભ્યાસ થતા એને ચિંતન ચાલુ થાય, વિચાર ચિંતન ચાલુ થાય. અને વિશેષ અપેક્ષાએ કોઈ જીવને આમ જ ચિંતન ચાલતું હોય, એને તો ઘણો અભ્યાસ ને ઘણી સમજણ ને ઘણા નિર્ણય કરી લીધા હોય, આગળ વધેલો જે જીવ હોય ઘણો, એટલે જ્ઞાની ને મુમુક્ષુ, તો એને અંદરમાં તત્વ વિચાર ચાલતો જ હોય. હા, કે આ બધી આ પૂતગલની ક્રિયા છે, આ મારી ક્રિયા નથી, આ અંદરમાં જે ઈચ્છા થાય છે એનાથી આ કાર્ય થતું નથી, અને ઈચ્છાનું અને એ કાર્યનું મને જ્ઞાન થાય છે, એવા વિચાર, તત્વ વિચાર એને અંદરમાં હાલતા હોય. સમજાય છે? અને એ પૂર્વક એને શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરવાનું મન થાય. એ લેવલ હજી વધેલું છે. સમજાય છે? એમ બે વાત કરી છે. એટલે કોણે શું કરવું એવો કોઈ રૂલ નથી કે આને આમ જ કરવું બધાએ, એમ નહીં. પોતાની પરિણતિ એટલે પોતાનું જ્ઞાન જેમાં ટકતું હોય એવું કરવું. ચર્ચામાં ટકતું હોય, કોકને સત્સંગમાં ટકતું હોય, કોકને શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં ટકતું હોય, કોઈને ગુરુદેવની સીડી સાંભળવામાં ટકતું હોય. શું? એને જેમાંથી લાભ થતો હોય તે કરવું. જો શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરતા હવે શું પ્રયોજનભૂત છે આમાં, એટલે ગમે તે શાસ્ત્ર વાંચવું એમ નહીં. સમજાય છે કે નહીં? જેનાથી પોતાને લાભ થાય ને એવો શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરો. હવે લાભ એટલે શું પ્રશ્ન છે? ફાયદો. ફાયદો એ તો એનો મિનિંગ થયો. લાભ, ફાયદો, પ્રોફિટ, બેનિફિટ એ બધા શબ્દ છે, પણ લાભનો પ્રકાર શું? હા, લાભ કોને કહેવાય? કે પોતાનું શું પ્રયોજન છે, પોતાનો એન્ડ શું જોઈ છે, અને આ વાંચીને સુખ. સુખ જોઈએ છે. સમજાણું? એટલે જે બી વાંચન કરે, શ્રવણ કરે, જે બી કરે એમાં પોતાને સુખ મળે
એનો એવું કાર્ય કરવું, એવું વાંચન કરવું, એવું સાંભળવું કે એના અંતે એને સુખ મળવું જોઈએ. એ કરતા 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 એને ફાઇનલી શું મળવું જોઈએ? સુખ. નહીં તો શાસ્ત્ર તો સમુદ્ર છે. સમુદ્રમાં કેટલું પાણી હોય? એમ શાસ્ત્રમાં તો સમુદ્ર છે, પણ એમાંથી આપણને શું ફાયદો થાય? આપણને શું આજે કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું કાર્ય પ્રયાસ ચાલુ કરી શકીએ? આપણા આજના જીવનમાં શું ચેન્જ કરી શકીએ? એવું વાંચવું, એવું ચર્ચવું, એવું સાંભળવું. એ વાત કરે છે. વિશેષ લાભ થતો હોય ક્યારે લાભ થાય? આવતા ભવે કે નહીં? આજે. બિઝનેસમેન છે, માલ વેચે, એનું પેમેન્ટ ક્યારે? નો ક્રેડિટ, ઓનલી કેશ. ઓનલી કેશ પેમેન્ટ. એમ અહીંયા બી આજે હું જે બી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરું તો મને ફાયદો ક્યારે? આવતા ભાવમાં થાય. આવતો ભાવ મને સારો મળે એમ નહીં, મને આજે જ ફાયદો થવો જોઈએ. આજે જ મારા અંદરમાં ચેન્જ આવવું જોઈએ. આજથી જ મારું જીવન ચેન્જ થવાનું ચાલુ કરવું જોઈએ. એનું નામ લાભ. વિશેષ લાભ થતો હોય એવા પ્રયોજનભૂત શાસ્ત્રનો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ. ગમે તે શાસ્ત્ર નહીં કે પોતાનું આયુષ્ય મર્યાદિત છે, લિમિટેડ છે, એમાં પછી ગમે તે વાંચન કરવા માંડી જાય શાસ્ત્રનું, અથવા કોઈ કેવડી ભગવાનનું સ્વરૂપનું વાંચન કરવા મળી જાય તો આજે એને કંઈ કેવડ જ્ઞાન થવાનું નથી. એક જાણવાનો વિષય છે. અથવા મુનિનું આચરણ કેવું હોય એમાં ઊંડો ઉતરી જાય કોઈ, કે કેટલા સ્વર્ગ છે અને કેટલા નરક છે. આ બધું જીનવાણીમાં છે. નરક કેટલા? 7. એમાં એક એક નરકમાં કેટલા વર્ષનું આયુષ્ય, એ બધું છે એમાં. એની એરિયા કેટલી? પેલી નરક અહીંથી કેટલું દૂર, કેલ્ક્યુલેશન બધું છે. પછી બીજી નરક ને પેલી નરકમાં કેટલો ગેપ, એમાં કેટલું આયુષ્ય. 7મી નરકે કેવા ભાવથી જાય. એ આપણે અત્યારે એમાં ઊંડા ઉતરવાની જરૂર નથી. જીનવાણીમાં બધું જ છે. એકો એક હિસાબ છે. એકે વાત નથી એમ નથી. તમારે કાંઈ બી જાણવું હોય એમ ગૂગલમાં બધું હોય ને, ગમે તે તમારે જાણવું હોય એમ જીનવાણીમાં તમારે કાંઈ પણ જાણવું હોય તો બધું છે. એકે વસ્તુ નથી એમ નથી. બરાબર છે? કેવડી કેટલા પ્રકારના? 7 પ્રકારના કેવડી છે જીનવાણીમાં. મુખ કેવડી, એવા 7 અલગ અલગ પ્રકાર છે. તો એ બધું જાણવા જઈએ આપણે તો આપણી પાસે તો લિમિટેડ ટાઈમ છે. એમાં આપણે આત્મજ્ઞાન કરવું છે. બરાબર છે ને? કામ મોટું કરવું છે, ટાઈમ ઓછો છે. તો એમાં આ બધામાં સ્વર્ગ કેટલા? 16. કેટલા છે? 16. એના ઉપરમાં ગ્રેવેક છે. આખા વિશ્વનો આકાર, શેપ કેવો છે? રાઉન્ડ છે, સ્ક્વેર છે કે કેવો છે? એ સ્ટેન્ડિંગ મેન હોય ને, આમ આવી રીતે છે આકાર, સ્ટેન્ડિંગ. એ બધું આપણે વધારે ઊંડાણમાં જવા જેવું નથી. તો એમાં બહુ ટાઈમ જાય આપણો. એટલું બધું ડિટેલમાં છે બધું. તો આપણે સિલેક્શન શેનું કરવું? વાંચન કરીએ કે સાંભળીએ, કે આપણને જલ્દી સુખની પ્રાપ્તિ થાય
એવો વિષય આપણે લેવો જોઈએ. એનું નામ પ્રયોજનભૂત વિષય કહેવાય. સમજાયું? પ્રયોજનભૂત એટલે વર્તમાનમાં પોતાને ઉપકારી થાય. વર્તમાન એટલે આજે. કોઈ કે 1 કલાક મેં વાંચન કર્યું કે ગુરુદેવની સીડી સાંભળી કે મેં 1 કલાક ચર્ચા કરી કે મેં 1 કલાક સત્સંગ કર્યો, પછી એને પૂછવું જોઈએ 1 કલાક ને 1 મિનિટે કે આજે તારા જીવનમાં શું ચેન્જ આવશે. આ સત્સંગના આધારે, આ સ્વાધ્યાયના આધારે શું ચેન્જ આવશે તારામાં? તું શું ચેન્જ કરીશ? એવું તને શું સમજાણું કે જે તારામાં બરાબર નથી અને તું આજે એને બદલીશ? એવું શું છે? તો કે એવું કાંઈ નથી. તો તે કંઈ સાંભળ્યું જ નથી. તારો વેસ્ટ થયો ટાઈમ. આ તો કરોડ વર્ષો સુધી તું સાંભળ ને તો તને કાંઈ ફાયદો નથી થવાનો. કરોડ વર્ષ નથી આપણે, પણ ચોથા આરામાં તો હોઈ શકે. કરોડ વર્ષો સુધી જીનવાણીનો અભ્યાસ કરે કે સાંભળે તો એને આત્મજ્ઞાન ન થાય. કેમ કે એ ખાલી સાંભળે છે, કાંઈ અંદરમાં પરિવર્તન પોતામાં કંઈ કરતો નથી. તો એને કોઈ ફાયદો નથી. ભલે થોડું કરે પણ રોજનું કાંઈક તો ચેન્જ આવવું જ જોઈએ. એટલું તો મિનિમમ ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ. મારામાં આ ચેન્જ, આજના સત્સંગથી મારે આ વાત સમજાણી છે, તો આજે હું આ ચેન્જ કરવાનો છું. ભલે એક નાનામાં નાનો ચેન્જ હોય, ત્યાંથી શરૂઆત થાય. પણ એ કાંઈ બી ચેન્જ ન કરે, ખાલી સાંભળે ને તો એ સાંભળેલું એને બધું ભૂલાઈ જવાનું થોડાક ટાઈમ પછી. જેમાં આપણે ભૂલાઈ જાય છે ને, કાલનો સત્સંગ આજે ભૂલી જાય છે, આજનો કાલે ભૂલી જશે. એમને એમ આયુષ્ય પૂરું થઈ જવાનું, મરણ આવશે, પછી પતી ગયું. That's all. વર્તમાનમાં પોતાને ઉપકારી થાય. ઉપકાર ક્યારે થાય? કે લાભ થાય. લાભ ક્યારે થાય? કે પોતે કઈ ચેન્જ કરે તો. નહીં તો એને લાભ શું થાય? પોતે સાંભળે છે અને સાંભળવાથી જ મને લાભ થાય છે એમ માને છે ને, એ ભૂલ કરે છે. મોટે ભાગના લોકો એમ માને અમે તો સત્સંગમાં જાય છે ને રેગ્યુલર, એટલે અમને તો બેનિફિટ બહુ મળે. તો કે તને બેનિફિટ ત્યારે જ મળશે કે તું એમાંથી કંઈ તારામાં ચેન્જ કરીશ, તો તને બેનિફિટ મળશે. જેટલું ચેન્જ કર્યું એટલો જ બેનિફિટ. અને એમાં જે બી આવે છે ને આપણે કરી શકીએ એવું જ આવે. પાછું એવું ના આવે સત્સંગમાં કે આપણે કરી જ ન શકીએ, એવી વાત નથી આવતી. અહીંયા તો એવી જ વાત આવે કે આપણે ઘણું બધું ચેન્જ કરી શકીએ એવી આવે. પણ આપણે ચેન્જ કરવાની અંદરમાં દરકાર હોય તો એ થાય, નહીતર નહીં થાય. આપણે ખાલી સાંભળવું છે, બસ સમજવું છે. ઘણાને ખાલી સાંભળવું નહીં પણ સમજવું હોય, બરાબર છે. ઘણાને સમજીને યાદ રાખવું હોય અથવા બીજાને કહેવામાં કામ આવે. આ બધા લોકોને આત્મકલ્યાણ ન થાય. પોતામાં જે બી ચેન્જ કરશે, થોડો બી કરે, આટલો રોજ આટલો કરે. એક બાલ્ટી હોય, બાલ્ટી બકેટ, એમાં રોજ 1 ડ્રોપ પાણી નાખીએ તો ક્યારેક તો બાલ્ટી આખી ભરાઈ જાય ને. નહીં એમ આટલો બી નાનો આત્મામાં ચેન્જ આવે તો એક દિવસે સમ્યક દર્શન થાય અને સુખની પ્રાપ્તિ થાય. તો ખાલી સાંભળે એને કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. અને જેટલું આપણે કરી શકીએ એ જ બધી વાત આવે છે. આપણે શું બે રીતે આપણે વિચાર્યું નથી. આમાં જેટલી વાત આવે છે એમાંથી કઈ વાત આપણે ન કરી શકીએ એવી એક વાત બતાવો મને. ચાલો આજના સત્સંગમાંથી એવી એક વાત બતાવો. આ ક્યાંથી થાય? આ તો ન થાય એવું બતાવો કાંઈ બી. અરે આ 30 દિવસના સત્સંગમાંથી એવું કંઈક બતાવો કે જે ન થાય. ચાલો
આજે ને આજે આપણે ન કરી શકીએ એવી કઈ વાત આમાં છે? મને બતાવો. ક્યારે બી નહીં આવે. આપણે બધું જ કરી શકીએ એવી જ વાત આવી, પણ આપણે શરૂઆત જ નથી કરતા. આપણામાં ચેન્જ આપણે નથી કરતા, તો આપણો જે ઓપોર્ચ્યુનિટી જે આ મળી છે આ સાંભળવાની, આ લોકડાઉનને લીધે એ વેસ્ટ જવાની છે આમને આમ. આપણી મેરે તો આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કરીને આ કરવાના નથી. આપણા પૂર્વ કર્મે આપણને આ આપ્યું છે થ્રુ નરેન્દ્ર મોદી. ખરેખર આપણા જ પૂર્વ કર્મ, પુણ્યનો ઉદય છે ત્યારે આપણને આ મળ્યું છે. એમાં બી જો આપણે આપણામાં ચેન્જ નહીં કરીએ, કાંઈ બી નવું ગ્રહણ નહીં કરીએ, તો પતી ગયું. પછી તો ક્યાં થવાનું આ બધું? ગમે તે શાસ્ત્ર વાંચવું એમ નહીં, પણ પોતાની ભૂમિકાને લાગુ પડે એવી વાત લેવી. સમજાય છે? જે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય એને ખબર છે કે મારે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં મેટ્રિક્યુલેશન કે એની એક્ઝામ આપવાની છે આગળ જઈને, શું બરાબર છે? તો હું ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં જ વાંચવા માંડી જાઉં, કારણ કે પછી તો મારે વાંચવાનું જ છે ને. તો એમ થાય કે નહીં? 12th સ્ટાન્ડર્ડનો ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ વાળો વાંચે તો શું થાય? શું થાય? મને કોઈ બેનિફિટ નહીં મળે. તો ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ વાળાએ ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડનું જે હોય શું કહેવાય સિલેબસ એ વાંચવું જોઈએ ને. એમ આપણે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં છીએ ને આપણે મુનિનું શું ને કેવડી ભગવાનનું શું એ બધું વાંચવા અને સમજવા માંડી જાય તો આપણે ફાયદો ન થાય. એટલે એવા શાસ્ત્રમાં તો બધું છે. શાસ્ત્રમાં તો મુનિની વાત છે. આખું એક આખું શાસ્ત્ર મુનિનું જ હોય. જેમ કે નિયમસાર શાસ્ત્ર લ્યો તો એ આખું મુનિનું જ છે. મુનિએ શું કરવું જોઈએ, બરાબર છે? અથવા તમે પુરાણ યોગ લ્યો, હરિવંશ પુરાણ, તો બધા પહેલા થઈ ગયા મહાન જે લોકો શ્રેષ્ઠ પુરુષો, એનું જીવન હોય એમાં. હવે એમાં બી એ બી જીનવાણી જ છે, પણ આજે આપણને ફાયદો શેનાથી થાય એ આપણે વાંચવું જોઈએ. સમજાય છે? એમ બધું છે જૈન દર્શનમાં. એક વાત છે, કારણ કે કેવડી ભગવાનને તો બધું ખબર છે ને. આવ્યું ક્યાંથી આ જૈન દર્શન? કે કેવડી ભગવાનની વાણી. કેવડી ભગવાનને કયો સબ્જેક્ટ નથી ખબર? બધા સબ્જેક્ટ ખબર છે. તો એમને જે વાત કરી એમાં અમુક જે સાધુઓ હતા, મુનિ હતા, એમે અમુક સબ્જેક્ટ માટે એ લોકોએ શાસ્ત્ર લખ્યું. એટલે કોક મુનિ માટે લખ્યું, કોક અજ્ઞાની માટે લખ્યું, કોક જ્ઞાની માટે લખ્યું, કોઈ કેવડી ભગવાનનું સ્વરૂપ કોકે લખ્યું, કોકે સ્વર્ગનું સ્વરૂપ લખ્યું, કોકે નરકનું સ્વરૂપ લખ્યું. એમ અનેક પ્રકારે જીનવાણીમાં છે. એટલે એ સમુદ્ર છે આખું. પણ એમાં આપણા માટે મેઇન શું છે કે ભાઈ આપણે મિથ્યાત્વને અજ્ઞાનને મટાડવું અને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી અને પરિભ્રમણથી છૂટવું. એવું જે શાસ્ત્ર જીનવાણીનો પાઠ છે એ જ આપણે મુખ્યપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આપણી પૂરી શક્તિ અને સમય એમાં લાગવો જોઈએ. એ કે છે ગમે તે શાસ્ત્ર નહીં, પણ પોતાની ભૂમિકા મારી શું છે અત્યારે? ભૂમિકા મને ક્લાસ, સ્ટેજ. હું ક્યાં અત્યારે મારી પોઝિશન શું છે કે હું બધી પર વસ્તુને મારી માનું છું. સંસારના બધા જ કાર્ય હું કરું છું એવું હું માનું છું. પર વસ્તુમાંથી સુખ મળે છે એવું હું માનું છું. હું બીજાના કારણે જીવું છું એમ માનું છું. પૈસાને લીધે હું જીવું છું, કુટુંબને લીધે હું જીવું છું. આ બધું મારું જે અજ્ઞાન છે, કેમ કે એમ છે નહીં, એ ખોટું છે, માટે એ અજ્ઞાન છે.
એ કેવી રીતે મટે, છૂટે, એ વિષય મારે સમજવો છે. સમજાય? એ મારી ભૂમિકાને લાગે વળગે. તો મુમુક્ષુ માટે મુખ્યપણે કયું વાંચન હોવું જોઈએ, કે સાંભળવાનું હોવું જોઈએ, કે ચર્ચા હોવી જોઈએ, કે મારું જન્મ મરણના ફેરા કઈ રીતે મટે અને મને કાયમી સુખની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય, એ વિષય જેમાં છે એ મારે વાંચવું છે, સમજવું છે. જો ચિંતનમાંથી નિર્ણયની દ્રઢતા થતી હોય, તો કે ઘણું વાંચન કર્યું હોય પણ નિર્ણય નથી કર્યો, ડિસિઝન નથી લેતો, પણ એને જો ચિંતન કરવાથી, વિચાર કરવાથી નિર્ણય થતો હોય, વિશેષ લાભ થતો હોય, તો એવું પ્રયોજનભૂત એને ચિંતન કરવું. પછી એને ખાલી ખાલી વાંચ્યા જ કરે એમ ન કરવું. વાંચવું પણ નિર્ણય કરવા માટે વાંચવું, વાંચવા માટે નહીં વાંચવું. ચિંતનમાં પણ પ્રયોજન સચવાય છે કે નહીં, ચિંતન કરે, કોક વિચાર કરતો હોય, તત્વ વિચાર, એમાં પણ એ સ્વર્ગના વિચાર કરતો હોય કે નરકના વિચાર કરતો હોય, કેટલા સ્વર્ગ છે ને કેટલા નરક છે, શું તો એનાથી એને કઈ આત્મજ્ઞાન ને સુખની પ્રાપ્તિ ન થાય. એને મુખ્યપણે અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ કઈ રીતે મને હમણાં થઈ રહ્યું છે અને મારે અત્યારે કઈ રીતે આમાંથી મારાપણું છે એ છોડવું, એની ચર્ચા કરવી, એનું વાંચન કરવું. દાખલા તરીકે આ મોબાઈલ છે, એમાં મને મારાપણું છે, બરાબર છે? કયા મોબાઈલમાં છે? બરાબર છે. તો આ મોબાઈલ, 3 મોબાઈલ છે, અહીંયા 4 છે, એમાં આ મોબાઈલમાં મને મારાપણું છે. એ મારું મિથ્યાત્વ છે, અજ્ઞાન છે, અને આ જ મને પરિભ્રમણનું કારણ છે. આ જો નક્કી કર્યું પ્રયોજનભૂત, બરાબર છે. તો હવે મારે એને મટાડવું હોય તો મારે શું કરવાનું? બરાબર છે. તો કે તું આ મોબાઈલને જાણેશ કેવી રીતે? કોનું છે એમ જાણીશ? મારું નથી એમ જાણેશ ને? એવી રીતે આને જાણ. બસ આ પ્રયોગ ભૂલી ગયા, નથી બરાબર આવતું, પાછું આને જો. કેટલી વાર જોવા છતાં મારું નહીં લાગે. લાગશે? જો જોયા કરો, જેટલી વાર જોવું રાખો અહીંયા હાથમાં 24 કલાક, તો એ મારું નહીં થાય. ક્યારે બી મારું નથી એમ જણાશે. એક ડિફરન્સ છે. પહેલા જે મારું પોતાની વાત કરું છું, પહેલા મોબાઈલમાં કંઈ થતું હતું, સમજો તૂટી જાય કે એવી રીતે, તો મને દુઃખ, રિયલમાં એક જેન્યુન અનહેપીનેસનું એક એક્સપિરિયન્સ હતું. કેમ કે મારા પણ જે મોબાઈલ ટુવર્ડ્સ મોબાઈલ હતું એ હતું. પણ હવે જે સત્સંગમાં આટલા વર્ષોથી સાંભળ્યું, વાત ખબર પડી કે આ મોબાઈલ એક મેટેરિયલિસ્ટિક થિંગ છે અને ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ, આઈ એમ નોટ ડુ, દેર ઇઝ નો બેનિફિટ આઉટ ઓફ ઇટ. અને મારે પણ મારાપણું છોડવું છે, એ પણ એક ગોલ રાખ્યો છે. તો પછી હવે આમ વર્બલી આઈ એમ સેઇંગ કે આ મોબાઈલ મારો છે એવી રીતે, પણ આજે મોબાઈલ કંઈક થઈ પણ જાય તો મને કંઈ દુઃખ નહીં થાય, કંઈ એફેક્ટ નહીં થાય. ઓકે. હવે મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં અજ્ઞાન દશા છે ને, તો એને જ્યારે એ કહેવું પડે છે કે આ મોબાઈલ મારો છે, એમ ના કહી શકે કે આ મોબાઈલ જે છે ને પૂતગલ પરમાણુનો છે, એમ ઈ ના કહી શકે. કેમ કે સામેવાળો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. સમજાણ? અને સાથે સાથે એને અજ્ઞાન પણ નથી કરવું, એને મારાપણું નથી કરવું. હવે એને શું કરવું? આ ક્વેશ્ચન તારો હોય તો આ મોબાઈલ દુખે કે આ તો પરમાણુ છે, એક જથ્થો પરમાણુનો પડ્યો છે, આ વચલો જે જથ્થો છે ને એ હું વાપરું છું. એટલે સામેવાળા બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય.
અને એને નો કન્ફ્યુઝન થાય એટલે તું મારો કે આ મારો છે ને વચલો એ મારો છે એમ કે, અને તારે સાથે સાથે મારાપણું છોડવું પણ છે. હવે કેવી રીતે કરવું? બરાબર છે. તો તારે એ વખતે જાગૃતિ રાખવી જોઈએ કે આ મને કેવું પડે છે આના માટે, મારે આ મારું નથી. એવું અંદરમાં એક વિકલ્પે કરવો કેતી વખતે. આ મારો છે એ વખતે અંદરમાં એક વિકલ્પ કરો કે આ મારો નથી, આને મારે કેવું પડે છે એટલે હું કહું છું, ખરેખર ઈ મારો નથી. એમ અજ્ઞાન દશામાં મુમુક્ષુ કરી શકે, એના પછી મારાપણું છોડી શકે. એટલે તે કીધું ને મારે કહું છું, પણ અંદરમાં એ વખતે જાગૃતિ પૂર્વક રાખવું જોઈએ કે આ મારું નથી. એવો એક વિકલ્પ થાય તો ખબર પડે કે એ મારો નથી. જેમ કહેવાનો વિકલ્પ છે કે આ મોબાઈલ મારો છે, એમ પેલા વિકલ્પ છે ને પછી વાણી છે. વિકલ્પ અને વાણી બે વિકલ્પ એટલે ઈચ્છા, ડિઝાયર, અને પછી આપણે કહી છીએ કે આ મારો છે. પેલા અંદરમાં ડિઝાયર છે કે આ મારો છે એમ કહેવાનું, એની સાથે સાથે ઓલો પણ એક વિકલ્પ આવવો જોઈએ. ખરેખર ક્યાં મારો છે? આ તો છે પરમાણુનો, પણ આને કેવી રીતે સમજાવવું? માટે એને હું કહું છું કે આ મારો છે. એમ એક વર્તમાન વખતે જાગૃતિ હોય દરેક કાર્યમાં, તો એને અંદરમાંથી મિથ્યાત્વ ઘટવાનું ચાલુ થઈ જાય, અને સંસારની પ્રવૃત્તિની વચ્ચે રહીને બહારમાં મારો કહેતો હોય ને અંદરમાં એનું મિથ્યાત્વ તૂટતું જાય. એટલે બીજું જે લક્ષણ છે ને તે કીધું કે આને કંઈક થાય તો હવે મને પેલા જેમ તકલીફ નથી પડતી, એ ડિબેટેબલ લક્ષણ છે. એ તો તીવ્ર મારાપણું હતું પેલા એટલે એ બધું થતું હતું. હવે મારાપણું ઘટી ગયું છે એટલે એની બહુ ઇમ્પેક્ટ નથી આવતી, પણ મારાપણું છે હજી. સમજાયું? ના ઈ છે, ઈ પણ છે, બટ એની ઇમ્પેક્ટ કઈ નથી. એટલે મને કઈ પહેલા જેવી રીતે જે અંદરમાં કઈ એટલે ઈ લેવલની નથી, કાઈ નથી એમ નથી. ઈ છે, કાઈ છે, મારાપણું કનેક્ટેડ કંઈક છે તો ખરું ને. છે. હા, કાંઈક છે અને કાંઈક નથી. શું નથી કે પેલા જે એટલું બધું મેક્સિમમ લેવલનું હતું, એ તત્વ વિચારથી ઈ ઓછું થયું, પણ હજી મારાપણું છે જ મોબાઈલમાં. છે. હા, ઇમ્પેક્ટ પહેલા જેવી રીતે નથી, પણ એનાથી સંતોષ નહીં કરવો. નહીં, સંતોષ નથી કરવો. એટલે હવે શું કરવું કે એવી રીતે કાઢી નાખો. એ કેતી વખતે આપણે અંદરમાં આ ડેવલપ કરવાનો પ્રયાસ કરવો કે આ મારું નથી, મારું નથી પણ મારું કહું છું, મારું નથી પણ મારું કહું છું. જેમ આપણે કહીએ ને કે ચેન્નઈ મારું છે, આપણે કહીએ કે નહીં વાંકાનેર મારું છે, તો એ જ વખતે આપણને ખબર છે કે વાંકાનેર ગામ કઈ મારું નથી. છે કે નહીં? કે આવું રોજ રોજ કહેતા જાય વાંકાનેર મારું, તો કોઈ સમજી લે કે આ વાંકાનેર નો ઓનર છે, આ ચેન્નઈ નો ઓનર છે, એમ કોઈ માને? અને કાં પોતે બી એવું માને કે નહીં થાય? એવી રીતે જ્ઞાની જયારે કે છે આ મોબાઈલ મારું છે, એ વાંકાનેર મારું છે એમ કે છે, પણ લોકોને એમ લાગે કે આ મારું કેમ કીધું? આ ગુરુદેવે કે મારું સમયસર છે ને, એ હું તમને રાઇટિંગમાં બતાવું પેજ નંબરમાં. મારા સમયસરમાં છે ને આમ છે, ગુરુદેવ જ્ઞાની છે, સમયસર તમારું છે. પછી 207 નંબરની સમયસરની ગાથામાં એમ લીધું આચાર્ય ભગવાનને કે કોઈ પણ જ્ઞાની પર વસ્તુને મારી ન કહે એટલે ન બોલે. તો ગુરુદેવ બોલ્યા, પકડવા વાળા બધું પકડે, ન જાણે એમ લીધું હોત ને ગાથામાં તો વાંધો ન આવે. કોઈ જ્ઞાની છે પર વસ્તુને મારી છે એમ ન જાણે તો કોઈને વાંધો નતો. ગુરુદેવ અંદરમાં જાણતા જ નથી, ભલે બોલતા, પણ અહીંયા એવો શબ્દ વાપરો આચાર્ય ભગવાનને કે મારું ન કહે એમ. તો 207 નંબરની ગાથા સમયસારમાં જોઈ લો. તો ગુરુદેવે કીધું મારી ચોપડી, તો અરે ભાઈ એ બહુ લિટરલ મિનિંગમાં નહીં જવાનું.
આ બધા શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે ને આવી રીતે લિટરલ મિનિંગમાં વ્યાજ જાય ને ગુરુદેવની ભૂલ કાઢે કે આ ગુરુદેવ બોલ્યા જો આ સમયસારમાં લખ્યું છે. અરે સમયસારમાં ભલે લખ્યું પણ ગુરુદેવ જ્ઞાની છે. જા, સમજાય છે તને કે નહીં? એટલે આવી રીતે જેમ આપણે કહીએ ને કે આપણું વાંકાનેર છે કે આપણું ચેન્નઈ છે, પણ ખરેખર આપણે અંદરમાં ખબર છે કે ચેન્નઈ કોઈ આપણે ઓનર નથી કે ઓકે ચેન્નઈ મારું છે, આ બિલ્ડિંગ આઈ એમ સેલિંગ ટુ યુ, ટેક ધેટ બિલ્ડિંગ, યુ ટેક ધેટ બિલ્ડિંગ, યુ ટેક ધીસ ફ્લેટ. અરે ભાઈ આઈ એમ ધ ઓનર નો ઓફ ચેન્નઈ. આઈ ટોલ્ડ યુ ચેન્નઈ ઇઝ માઇન. તો કે એમ માઇન નથી, આઈ એમ લિવિંગ ધેર, સો આઈ એમ સેઇંગ ઇટ ઇઝ માઇન. એવી રીતે જ્ઞાની જે પણ મારું કે ખરેખર એ મારું માનતા નથી, જાણતા નથી, એ જ વખતે હું આત્મા છું એમને અંદરમાં અનુભવ છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે. 2 minutes break. બધા ક્વેશ્ચન્સ છે. ચાર્જ ન કરી શકાય ને? 2 મિનિટ આપણે ન કરી શકીએ પછી ડિસ્ટર્બન્સ થશે. હા, એ આવશે. ગઈકાલના પણ લેવાના છે. 8:40 થઈ ગયા છે. 8:40 હું તો બે વાત છે. જ્યારે સાંભળશે જસ બીજી વાર. कल का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे पद्मेश बागरेजा का. साहिब जी जो बात है कि सत्संग से मेरी सत्संग की रुचि कम हो जाती है एंड मेरे में भी देखा है कि जब मैं फ़ोन में ज़्यादा रस ले लेता हूँ या फिर कहीं पे रस ले लेता हूँ तो सत्संग में मुझे रुचि नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि डिक्रीज हो गई है. बट अब मुझे इसके पीछे का साइन समझना था साहिब जी कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे अगर मेरी रुचि बढ़ती है तो यहाँ पे कम हो जाती है. प्लीज़ साहिब जी मार्गदर्शन दीजिए. पहला तो हमारी वर्तमान भूमिका क्या है कि हमको संसार की रुचि बहुत है अंदर में. क्यों है कि हमको संसार के कार्य का परिचय बहुत है. आज भी अगर हम हिसाब करें तो 24 घंटे में सत्संग का स्वाध्याय का टाइम कितना और संसार का टाइम कितना है. तो एक तो टाइम के एंगल से भी हमारा टाइम ज़्यादा असत्संग में जाता है और दूसरा एंगल है रुचि के एंगल से. जितना रस से हम संसार की प्रवृत्ति करते हैं उतने रस से हम सत्संग नहीं करते हैं. जैसा कोई सीरियल देखता हो या टीवी पिक्चर देखता हो
तो उसमें उसको जो इन्वॉल्वमेंट है उसका, उतना ही इन्वॉल्वमेंट से सत्संग में वो उपस्थित नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट की अपेक्षा से भी संसार की प्रवृत्ति में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, टाइम में एंगल से भी उसमें ज्यादा टाइम है। तो ऐसी पोजीशन से तो हम है, ठीक है। और साथ साथ हमने सत्संग स्वाध्याय भी थोड़ा थोड़ा चालू किया, शिविर में जाने का चालू किया। तो मुख्यपणे हमारी जो रुचि अभी संसार की वैसी बरकरार है, उसको हम घटाना चाहते हैं और सत्संग के द्वारा जो बोध आया है उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो भूमिका में अभी हम है। तो हमको कोई भी संसार की प्रवृत्ति करेंगे तो अंदर से रुचि जोर करने लग जाती है। जैसे पावक में घी डाला है ना अपने को भक्ति, तो એમાં નાખો તો શું થાય? ભડકો થાય। એમ સંસારની કોઈ બી એક્ટિવિટી કરે તો રુચિનો ભડકો થાય। એમાં ઘી નાખ્યું એના જેવું થાય। तो પછી એને जो भी सत्संग के द्वारा जो भी समझा है उसका रस कम हो जाता है। और उसका लक्षण क्या है कि ये संसार की प्रवृत्ति में कितना भी टाइम जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और वो प्रवृत्ति के बाद अगर उसको स्वाध्याय या सत्संग करना पड़े तो तुरंत उसको सुहाता नहीं है, वो उसका इम्पैक्ट, वो तो हमारे अनुभव से हम समझ सकते हैं। भारती बेन सावला। जय जिनेन्द्र साहेब जी, मैं अंदर में चेक कर्यु कि कोई एवा संबंधो में मने राखवामां मने रस नथी रह्यो, परंतु छतां पण मने हजी जे वैराग्य आववुं जोईए અને સત્સંગની પણ મને રુચિ વધારે છે। સત્સંગ મિસ કરવાનું પણ મને જરા બી ઈચ્છા નથી, છતાં પણ હું હજી આગળ કેવી રીતે વધું સાહેબજી? મને એમાં માર્ગદર્શન જોઈએ છે કે હું કેમ આગળ નથી વધતી। આગળ નથી વધતા એનો અર્થ જ એ છે કે રસ છે સંસારનો ઘણો। એ એક જ લક્ષણ છે કે તમે પોતે નક્કી કરી શકો કે જો સંસારની રુચિ ઘટી હોય, તમે કીધું કે મને સંબંધ રાખવા ગમતા નથી, તો તમારી રુચિ જો ઘટી હોય તો પછી તમને આમાં કેમ આટલો બધો પ્રોબ્લેમ આવે છે? એટલે હજી બરાબર ચેક કરો અંદરમાં કે તમને પકડાતું નથી પણ રુચિ છે। તમે બીજાની, તમારા ફેમિલી મેમ્બરની હેલ્પ લઈ શકો જો તમને એ લોકો પર વિશ્વાસ હોય તો, કે ભાઈ એ લોકો તમને બચાવે કે તમારી સંસારમાં ક્યાં ક્યાં રુચિ છે। ताराबेन पारेख। जय जिनेन्द्र साहेब जी, अभी जैसे बात आई थी कि कुटुंब, परिवार, सगा संबंधी आदि से संबंध घटाऊंगी तो ही वैराग्य कम होगा और मैं आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ पाऊंगी। तो मैंने अभी अपने परिणाम चेक करी तो मुझे पता चला कि यदि मैं रिलेशन मेंटेन नहीं करूंगी तो अंदर में ऐसा भय का परिणाम चल रहा है कि फिर समय आने पर कोई मदद नहीं करेगा। तो ऐसे मेरे परिणाम चल रहे हैं, उसमें मुझे प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। इसमें क्या है कि हमको जो करना है वो अंदर से करना है। जो स्नेह है कुटुंब परिवार के लिए, वो सब स्नेह अंदर से है ना। सामने वाले को तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना तीव्र स्नेह है या मध्यम है। ऐसे ही एक घर में भी सब लोग अलग अलग राग वाले होते हैं ना, एक ही वस्तु में। तो हमको अंदर से चेंज करना है। एक अगर आपको लगे कि कोई संबंध आप छोड़ देंगे, बिगाड़ देंगे, तो आपको कल तकलीफ होगी, तो आप उतना ही संबंध रखो जितना आपको भय है, और अंदर से उसके लिए आप
तत्व विचार करो कि जो मेरे नसीब में वही मिलेगा। संबंध रखने से कोई मुझे लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी मेरे अंदर में ये भय है, इसलिए मैं संबंध रखती हूँ। ऐसा अंदर में जागृति रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन હેમલબેન। અમારા ઘરમાં અચોક્કસમાં રહેવાનું થાય છે અને એની વચ્ચે આત્મકલ્યાણનું કાર્ય પણ કરવું છે અને સાથે પરિવારના મેમ્બર્સ જોડે આત્મીયતા પણ રહે અને એમની એક્સપેક્ટેશન્સ પણ હોય છે, તો એમાં કેવી રીતે સુમેળ કરવો જોઈએ જેથી મારું કાર્ય આત્માનું કાર્ય હું ડિસ્ટર્બ ન કરું અને સત્સંગની અસરમાં ન આવું। એટલે બીજા જીવો આપણા કુટુંબ પરિવારમાં જે લોકો હોય એમાંથી ઘણા લોકો આપણે માર્ગમાં ન હોય એવા પણ હોય છે, તો એ લોકોની તો એક્સપેક્ટેશન હોય જ ને, એમાં તો નવું કાંઈ નથી। તો એની એક્સપેક્ટેશનથી આપણને કંઈ નુકસાન નથી, આપણી એક્સપેક્ટેશનથી જ આપણું નુકસાન છે। તો આપણે એક્સપેક્ટેશન આપણા અંદરની છે એ છોડવી જોઈએ અને એ જે કહે છે એમ કરવાનું, તો એને પણ બહુ તકલીફ ન થાય। અને દાખલા તરીકે કાંઈ નહીં તો અંદરમાં પ્રયોગ તો ગમે ત્યારે કરી શકીએ ને આપણે, કદાચ વાંચન કરવાનું એનું એક્સપેક્ટેશન હોય કે આપણે એની સાથે ટીવી પ્રોગ્રામ જોઈએ એક્ઝામ્પલ, અને તમારે એ ટાઈમે વાંચન કરવું હોય તો શું કરવું એવો પ્રશ્ન જો હોય તમારો, તો તમે જ્યારે જ્યારે ન કરી શકતા હો વાંચન ને ટીવી એની સાથે જોતા હો તો તમારે સીધું જ પ્રયોગમાં આવી જવું અંદરમાં, તો એનું એક્સપેક્ટેશન એ પૂરું થાય અને તમારું બી આત્મકલ્યાણનું કાર્ય થાય। રાધિકાબેન। जय जिनेन्द्र साहब जी, बात है कि प्रयोग में जोर लाने के लिए पहले विचार होता है और वो विचार भी निर्जिनवाणी के अनुसार होता है और उसमें फिर निर्णय होता है एंड देन वो पावर आता है प्रयोग में। सो मुझे ऐसा लगता है साहब जी कि मैं मोटे भाग में मैं प्रयास विचार और निर्णय इसके बीच में हूँ और जहाँ जहाँ निर्णय हुआ है वहाँ वहाँ प्रयोग भी चलते हुए ऐसे मुझे दिखता है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अगर कहीं अपेक्षा देख लूँ किसी के प्रति मेरे अंदर में, या फिर मैं अंदर कोई तीव्र कषाय हुए तो उसके पीछे जो मेरी मिथ्या मान्यता भी है उसके पीछे भी मैं विचार करती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, या जो मतलब कई बार मैं मिथ्या मान्यता पे फोकस ना करके राग द्वेष पे भी फोकस करती हूँ, वो भी मेरी भूल है। तो ये सब भूल जब मैं और पकड़ती हूँ तो वहाँ और विचार करके निर्णय का ट्राई करती हूँ, तो जो प्रयास है प्रयोग है वो वहाँ पे रुक जाता है। तो जो सतत राग द्वेष के अवलोकन की जो बात आती है वो उस स्टेज में जाने के लिए मुझे कैसे प्रयास करना चाहिए? इसमें क्या है कि कोई प्रयोग में आने की विचार करे बिना, निर्णय करे बिना अगर कोई आता है और खुद की ऐसी कैपेसिटी भी किसी में होती है कि वो प्रयोग में रह सकता है लंबा टाइम, इतना अंदर में जोर भी लगा सकता है, लेकिन जो विचार कर कर निर्णय कर कर जो प्रयोग में आता है उसका जो जोर है वो जोर यथार्थ जोर है, यानी कि वो जोर ऐसा है कि वो आगे बढ़ेगा। और निर्णय करे बिना, जैसे कि आपने अपेक्षा का उदाहरण दिया कि भाई मैं अपेक्षा छोड़ने का प्रयास करती हूँ, तो भाई अपेक्षा करने से नुकसान क्या, लाभ क्या छोड़ने से, ये सब अगर आपने विचार कर कर पक्का निर्णय नहीं किया है तो फिर आपको अपेक्षा छोड़ने का जो प्रयोग है उसमें आप कृत्रिमता से बल लगाएंगे, लेकिन आपको वो कार्य यथार्थ प्रकार से पूरा नहीं होगा। अगर निर्णय का बल साथ में रहेगा तो ही वो कार्य संपन्न होगा। तो विचार की भूमिका का महत्व भी है, ऐसा नहीं कि सीधा प्रयोग में हम आ जाए, क्योंकि अंत में प्रयोग में ही आना है, लेकिन तत्व विचार और निर्णय ये प्रयोग का बल है, ऐसा समझकर
और हमारी विचार का टाइम 24 घंटे में बहुत होता है। हम संसार के बहुत विचार करते हैं, उसको गौण कर कर तत्व विचार हम करें तो वो प्रयोग में जो बल आएगा तो उससे प्रयोग का कार्य पूरा हो जाएगा। રાજુ કાકા ઇન્દોર. સંસારમાં રાગ અને દ્વેષ, મોહ અને માયા ઘટાડવામાં અપરિગ્રહના ભાવની જાગૃતિનું મહત્વ કેટલું અને તેનાથી બેનિફિટ થાય ખરો? મોહ જે છે એના બે પ્રકાર છે, એક દર્શન મોહ છે અને એક ચારિત્ર મોહ છે. આ જીનવાણી પ્રમાણે છે. ચારિત્ર મોહનું બીજું નામ છે રાગદ્વેષ અને દર્શન મોહ એટલે એ પરિગ્રહ છે, જે વસ્તુ એ મારી છે અને એ કાર્ય સંસારના બધા હું કરું છું એ બધું દર્શન મોહ છે. અને દર્શન મોહ છે એનું ભાવનું નામ મિથ્યાત્વ છે અને મિથ્યાત્વ છે એ અનંત સંસારનું કારણ છે અને રાગદ્વેષ છે એ અલ્પ સંસારનું કારણ છે. અને રાગદ્વેષનું પણ બળ મિથ્યાત્વથી વધે છે. માટે જીનાગમમાં જ્ઞાનીનો જે માર્ગ છે એ પહેલું જીવે દર્શન મોહ અથવા મિથ્યાત્વનો નાશ કરવો જોઈએ. એટલે શું કરવાનું કે કોઈ આત્મા સિવાય કોઈ પર વસ્તુ છે એમાં ક્યાંય પણ મારાપણું છે એ છોડવું જોઈએ. અને કરતાપણું છે, સંસારના બધા શરીરના કાર્ય હું કરું છું, કુટુંબ મારાથી નભે છે, વેપારના કાર્ય હું કરું છું, એ જે માન્યતા છે એ મિથ્યાત્વ છે, એને પહેલા છોડવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. એમ જીનાગમમાં ક્રમ આપ્યો છે. ત્યાર પછી આગળની ભૂમિકામાં જે ત્યાગ છે એ મુનિ દશામાં મુખ્યપણે ત્યાગ છે. તે પહેલા આપણે જેટલો બને એટલો પરિગ્રહ સંક્ષેપ કરવો જોઈએ, પણ આપણું લક્ષ્ય જે પર વસ્તુમાં મારાપણું ને કરતાપણું છે એને મટાડવાનું હોવું જોઈએ. મૈત્રી. जय जिनेन्द्र साहब जी, आज प्रयोग कंसिस्टेंट करने की बात आई, तो जो मेरा पने का प्रयोग है उसमें कंपेरेटिव देखने का है, जैसे कि दूसरा फ़ोन मेरा नहीं है वैसे ही ये फ़ोन भी मेरा नहीं है, तो वो प्रयास मेरा विचार मिश्रित देखने का वैसा हो रहा है। तो इसमें क्या मैंने मेरापना छोड़ने का जो निर्णय है वो स्ट्रॉन्ग नहीं किया है या और कोई मिस्टेक है? प्लीज़ गाइड कीजिए. नहीं, कोई भी जीव, अज्ञानी जीव जब प्रयोग करता है तो उसको विचार ही अगर कोई आए नहीं तो उसको तो आत्मज्ञान हो जाएगा. जब विचार तो साथ में होता है आत्मज्ञान के पहले, तो कोई विचार है वो तो जो प्रयोग करता है उसका ही होना चाहिए, दूसरा विचार नहीं होना चाहिए संसार का. तो जैसे मेरापना मोबाइल में छोड़ने का प्रयोग में मेरापना मोबाइल में छोड़ने का ही विचार होना चाहिए, बाकी दूसरा कोई विचार करे तो वो गलत है. तो विचार भी वही होना चाहिए, प्रयोग भी वही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रयोग में जोर ज़्यादा देना चाहिए, विचार को उतना महत्व नहीं देना चाहिए. બે હજી ક્વેશ્ચન છે, લેવા છે કે તમારું માધવી जी. जय जिनेन्द्र साहिब जी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आई तो ऐसे मुझे मेरा परिणाम ख्याल आया कि जब मैं पहले श्वेतांबर महाराज साहब से बहुत जुड़ी हुई थी और डिवोटेड भी थी, तभी हम लोग का 3-4 लोग का ग्रुप था, हम लोग बहुत क्लोजली वर्क करते थे. पर अभी 1 साल से टोटली उनसे कम्युनिकेशन स्टॉप है. पर कभी कभी मुझे लगता है कि उनको शायद बुरा लगता होगा कि बिना कुछ बोले अचानक स्टॉप कर दी, तो यहाँ पे मुझे कैसे लेना चाहिए? देखो, अपने को गाढ़ संबंध हो किसी से, जैसे आपको है, तो कभी आपको उसको एक बार आपका दूर होने का जो कारण है वो प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मार्ग से आगे बढ़ना है
और मुझे सुख की प्राप्ति करनी है, वो कार्य मुझे यहाँ से होगा ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आपसे संपर्क में नहीं हूँ। मुझे आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, ऐसा आप उनको कहकर प्रेम से रहेंगे तो उनको भी अंदर में द्वेष आपके प्रति नहीं होगा। तो द्वेष उनको होगा तो उनको भी दुख होगा। तो हमको सुख की प्राप्ति करनी है तो किसी के दुख में हमको निमित्त भी नहीं होना है, इसलिए हमको एक बार थोड़ा समझा देना है। हितेश भाई। जितेंद्र साहब जी, कल जब मैं सत्संग सुन रहा था तो वहाँ पर बच्चा भी नजदीक आया और वहाँ उसने ईयरफोन शेयर किया मेरे से हटिया और उस सत्संग सुनने लगा। तो उसको तो पता नहीं ये सत्संग है और क्या बोलते हैं हम कल वहाँ पर मैंने ऐसा अनुभव किया कि ये जो सत्संग सुन रहा है उससे इसको पुण्य बंधन होगा और आगे जाके जो भी इसको ये डिसीज है छिड़ रही है वो आगे जाके क्यूर हो जाएगी। तो ये भाव मैंने किया तो मुझे यहाँ पर अंदर में एक तो उछाल रहा कि मेरे को ये भाव मैंने क्यों किया और इसमें आगे मैं कैसे और देखो मिस्टेक ना हो तो करो, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। थोड़ा એને હેડફોન શેર કર્યું છે એના દીકરા સાથે અને એને એમ સમજી લીધું કે આના લીધે એને જે એને કંઈક ડિઝીઝ છે એ ક્યોર થઈ જશે અને એને પુણ્ય બંધન થશે એ રીતે ક્વેશ્ચન છે। हाँ, तो ऐसा विचार हमें करना नहीं चाहिए। ऐसा भले होगा लेकिन हमको ये विचार करना चाहिए कि ये सत्संग सुन रहा है तो उसमें कोई बात उसको सच्ची बात अगर समझ में आई तो उसको आत्मज्ञान आगे जाकर होगा और उसको परिभ्रमण और सर्व दुख से छुटकारा होगा। तो पुण्य का विचार करने के बदले धर्म का विचार करना ये बेहतर है हमारे लिए कि ऐसे ही सुनने की आदत उसको पड़ती जाए और आगे जब उम्र बढ़ेगी तो कोई ना कोई बात उसके अंदर में अगर प्रवेश कर लेगी तो उससे वो परिभ्रमण का नाश कर कर सर्व दुख से छूट जाएगा। ये डिजीज वाला दुख नहीं, सर्व दुख से छूट जाएगा। ऐसा कर सकते। ओके, वी आर एंडिंग टुडेज सेशन। जय जिनेंद्र।